Hello dear students, Dr. Bapuji Salonke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Properties of a Matter and NDT. The learning outcome for our today's lecture is explain the strain and its types. Means after learning this lecture and understanding it, you will be able to know that what is strain and what are its different types. Let's go. What is strain? The simple definition of a strain is defined as the ratio of change in dimension to original dimension of a body. स्ट्रेन म्हणजे काय तर हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे तो तर change in dimension to original dimension of a body. Suppose something is original dimension of body, and after application of a deforming force or after any phenomena, the dimension of body is changed. So the ratio between these two quantities is a strain. Being more specific, the ratio of change in dimension to original dimension of a body is called as a strain. म्हणजे बॉडीची ओरिजिनल डायमेन्शन आणि त्याची बदललेली डायमेन्शन यांच्यातला जो रेशो आहे तो म्हणजे स्ट्रेन. बिंग मोर स्पेसिफिक, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेन्शन टू ओरिजिनल डायमेन्शन ऑफ अ बॉडी. स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेन्शन टू ओरिजिनल डायमेन्शन ऑफ अ बॉडी. आता तुम्ही या ठिकाणी बघत असाल की न्यूमरेटरमध्ये जी फिजिकल क्वांटिटी असणार आहे तीच फिजिकल क्वांटिटी डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा असणार आहे. बघा, म्हणजे समजा इथं वर चेंज इन लेंथ असेल तर खाली काय असणार आहे ओरिजिनल लेंथ असणार आहे. म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये फिजिकल क्वांटिटी सेमच असणार आहे. म्हणजेच स्ट्रेन इज ॲक्च्युअली अ रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. Strain is a ratio of two similar quantities. That's why strain has no unit. You must remember this point that strain has no unit. Strain is a pure number. Strain is a pure number. Strain has no unit. That you must know for your knowledge and for exam point of view also. Strain has a no unit is important point. So let us go towards what are its different types of a strain. There are three types of a strain. First one is tensile strain, second one is volumetric strain, and third one is a shearing strain. The tensile strain is also called as a longitudinal strain. Let us see one by one. Okay, first one is tensile strain or longitudinal strain. Tensile strain is the ratio of change in a length to original length. म्हणजे टेन्साईल स्ट्रेन हा रेशो आहे कशामधील तर चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. पहा, चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ हा जो रेशो आहे त्याला आपण म्हणतो टेन्साईल स्ट्रेन. कन्सिडर दिस डायग्राम. In this diagram there is a rigid support, and from this rigid support the wire is suspended. The wire is suspended to rigid support. The original length of wire is a capital L. See, L is the original length of wire. Now we apply a load or force of mg, or simply we attach a weight of mg to this wire. आपण या वायरला वेट mg इतकं लावल्यानंतर वायरच्या डायमेन्शनमध्ये बदल होणार आहे. म्हणजेच लेंथ हे जे या वायरचं डायमेन्शन आहे ते आपण इथं कन्सिडर करतोय आणि त्या वायरची लेंथ आहे ती वाढणार आहे. मीन्स द वायर गेट्स इलॉंगेटेड. देर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर. बिंग मोर स्पेसिफिक, देर इज अ इन्क्रीज इन अ लेंथ ऑफ अ वायर, and that increase in a length of wire is small l. Small l is increase in a length of wire. Okay, so original length of wire is capital L and change in a length of wire is small l. Therefore our tensile stress according to definition is tensile strain is equal to change in a length to original length. Change in length to original. Let us put the values.
So our formula becomes tensile stress is equal to small l divided by capital L. This is that much simple. Tensile strain has no unit. Okay. Let us go towards our second type, that is volumetric strain. Dear students, consider this diagram. This is a spherical body which has original volume capital V. See, this solid circular, see, this is a spherical body which has a volume capital V. Now, we apply external force on a body, or we simply say we apply a pressure on a body. That's why the volume of a body gets decreased. बॉडीचं जे व्हॉल्यूम आहे ते डिक्रीज झालेलं आहे. आणि किती चेंज घडून आलेला आहे तर तो डी व्ही इतका घडून आलेला आहे चेंज. पहा डिक्रीज कितीनं झालेलं आहे तर डी व्ही इतकी डिक्रीज झालेली आहे व्हॉल्यूममध्ये. म्हणजेच बॉडीचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम किती आहे कॅपिटल व्ही, आणि त्याचं बदललेलं व्हॉल्यूम किती आहे, म्हणजे जो काय चेंज झालेला आहे तो किती आहे ॲक्च्युली डी व्ही इतका चेंज झालेला आहे. म्हणजे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनची जी डेफिनेशन आहे ती अशी आहे, volumetric strain is defined as the ratio of change in volume to original volume. Volumetric strain is defined as the ratio of change in volume to original volume. म्हणजे बॉडीचा ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही आहे आणि त्याच्यामध्ये झालेला चेंज हा डी व्ही आहे. म्हणजेच व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डी व्ही अपॉन व्ही. ओके. Volumetric strain has no unit, that we all know. Our third type is shearing strain. Okay. Shearing strain is defined as the ratio of relative displacement between two layers under the action of a force to distance between two layers, and shearing strain has no unit. बघा, शिअरिंग स्ट्रेन हॅज नो युनिट आपल्याला माहिती आहे, आणि शिअरिंग स्ट्रेनची डेफिनेशन ते दिलं आहे. त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण एका डायग्रॅमच्या साहाय्यानं पाहणार आहे आणि परत डेफिनेशनकडे येणार आहे. मी आधी तुम्हाला इथं डेफिनेशन सांगितली, याचं कारण असं आहे की तुम्ही डेफिनेशन ध्यानात घ्या, त्यानंतर डायग्रॅमच्या थ्रू तुम्हाला ते आणखी व्यवस्थित अंडरस्टँड होईल. शिअरिंग स्ट्रेन इज डिफाइन्ड एज द रेशो ऑफ रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू लेयर्स अंडर द ॲक्शन ऑफ फोर्स टू डिस्टन्स बिटवीन टू लेयर्स. बघा, आता आपण डायग्रॅम पाहूया. ओके. See, this is a diagram. This is a rectangular block A, B, C, D. We apply a force on it, so the change of body, shape of body is changed. आता काय झालेलं आहे पहा या ठिकाणी की आपण फोर्स काय लावलेला आहे, टँजेन्शियल फोर्स F लावलेला आहे. त्याच्यामुळं काय झालं की यांच्यामध्ये शेप चेंज घडून आला. त्यामुळे काय झालं की ए बी हा लेयर जो आहे तो फिक्स राहिला, परंतु जो वरचा लेयर आहे डी सी किंवा सी डी लेयर जो आहे त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट घडून आलं. किती आलं ते रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट घडून आलं तर ते स्मॉल डी. म्हणजे डी ची ओरिजिनल पोझिशन इथं होती, परंतु आता डिस्प्लेसमेंट किती घडून आलं स्मॉल डी इतकं घडून आलं. त्यामुळे डी डॅश हा पॉईंट झाला, त्याची नंतरची पोझिशन ही डी डॅश आहे. म्हणजे रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट किती घडून आलं स्मॉल डी इतकं. आणि सी डी या लेयरचं फिक्स्ड लेअरपासूनचं डिस्टन्स किती आहे डी डॅश. बघा, डिस्टन्स फ्रॉम अ फिक्स्ड लेअर. फिक्स्ड लेअर कुठला आहे ए बी, त्याच्यामध्ये काहीच चेंज झालेलं नाही. चेंज झालेला लेअर कुठला आहे, बरेच लेअर आहेत पण आपण पूर्ण हे कन्सिडर करतोय आता ब्लॉक. त्यामुळं सी डी हा लेअर आहे त्याच्यामध्ये चेंज घडून आला, आपण हे रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आता कन्सिडर करतोय. त्यामुळं आपण पाहू शकतोय की फिक्स्ड लेअर आणि हा जो चेंज लेअर यांच्यात डिस्टन्स किती आहे डी डॅश सी डी डॅश. म्हणजेच अँगल ऑफ शिअर आपण या ठिकाणी पाहिलं, चेंज इन शेप हा आपण टर्म्स ऑफ अँगल मोजतो या ठिकाणी. रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी आहे आणि डिस्टन्स फ्रॉम फिक्स्ड लेअर इज अ डी डॅश आहे. म्हणून अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आता आपली डेफिनेशन परत एकदा पहा बरं काय सांगते की शिअरिंग स्ट्रेन इज अ रेशो ऑफ रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू लेयर्स टू डिस्टन्स बिटवीन टू लेयर्स. म्हणजेच आपण या ठिकाणी पाहतोय पहा की कशा पद्धतीनं डेव्हलपमेंट घडून येते. रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट इज डी, दॅट वी नो.
shearing strain is equal to relative displacement between relative displacement divided by distance between two layers. relative displacement आपण पाहिले d आहे. डिस्टन्स बिटवीन टू लेयर्स पण आपण पाहिलेलं आहे ते किती आहे, डी डॅश इतका आहे, डी डॅश. आता आपण जर पाहू तर धिस डी and this d dash is equal to actually tan theta. If we consider it as a theta, then small d upon this capital D dash is actually tan theta. And if this theta is very very small, then shear strain is equal to small d upon capital D. Okay, this is all about shearing strain. Thank you, dear students.